सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रजवंत कौर पंजाबी अध्यापिका सरकारी सीनियर स्मार्ट स्कूल माड़ी बुचियां जिला गुरदासपुर। प्यारे बच्चिओ, अज जिस विषय की असी गल करांगे वो है साडी 7वीं जमात का पाठ 10 कहानी शेरनियां। शेरनियां कहानी कुलवंत सिंह विरक जी की लिखी हुई है। इस कहानी विच लेखक अते उसकी पत्नी मुख पात्र का रोल निभाते हैं। इस कहानी विच लेखक ने नौकरी पेशा लड़कियां नूं आउंदियां मुश्किलां ते उन्हां उपर लगियां तोहमतां दा जिक्र किया है। लेखक ने इस विच सानू दस्या है कि किवें पढ़ लिख के लड़कियां नूं बाहर रुजगार दे लई जाना पैंदा है ते उन्हां नूं किहड़ियां-किहड़ियां मुश्किलां दा सामना भी करना पैंदा है ते नाल ही जिहड़ियां उन्हां उपर तोहमतां लगदियां हन उन्हां दा भी बखूबी चित्रण किया है। पर समाज द्वारा लगाईयां जांदियां इन्हां तोहमतां दा जदों उन्हां नूं खुद ही पता लगदा है तो इस नूं विच अपनी शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। प्यारे बच्चिओ, सानू हमेशा ही लाइफ दे विच अगे वधन दे लई कोई भी सानू मुश्किल आउंदी ते उहदा सामना जिहड़ा वो करना चाहिदा वा, फिर ही असीं अपनी मंजिल नूं सर कर सकते हाँ। किसी लेखक ने भी कहा है कि जे कुछ लोचे मन विच सजना उद्यम करी जरूर, बिन उद्यम हथ सखने रह जा उद्यम थी भरपूर। फिर नाल ही असीं होर भी गल करांगे कि तुरिया चल मुसाफिर मंजिल तेरी दूर है, रास्ता तो मुश्किल है लेकिन पहुंचना जरूर है। नाल ही बच्चिओ, इस कहानी विच सानू लेखक ने अजिही बहादरी दियां होर भी गल्लां दसियां हन जिन्हां दे करके असीं आम ही देखते हाँ कि 26 जनवरी वाले दिन गणतंत्र दिवस के उपर उन्हां बच्चों नूं भी सन्मानित किया जाता है जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच कोई अहम रोल अदा किया हुंदा है, कोई अजिहा काम किया हुंदा है जिहदे करके उन्हां नूं राष्ट्रपति पुरस्कार जिहड़ा वो मिलता है। असीं बच्चों कहानी नूं पढ़ांगे, कहानी नूं चंगी तरह समझांगे, फिर असीं इस दी प्रश्नावली जिहड़ी आ उहनूं करांगे। विद्यार्थियों, सब तो पहला असीं शेरनियां कहानी दे लेखक कहानीकार कुलवंत सिंह विरक जी दे जीवन ते झात पावांगे। कुलवंत सिंह विरक दे पिता सरदार आसा सिंह विरक अते माता सरदारनी ईसर कौर ਚੱਠਾ सन। जन्म भूमि पिंड फुल्लरवन जिला शेखूपुरा पाकिस्तान जिथे उन्हां दा जन्म होया। पिंड दे प्राइमरी स्कूल तो 4थी जमात तक उन्होंने विद्या हासिल की। फिर ननकाना साहिब के खालसा हाई स्कूल च पढ़न चले गए। उन्होंने मैट्रिक 1936 विच शेखूपुरा पंजाब पाकिस्तान तो की अते BA 1940 विच FC कॉलेज लाहौर तो पास की। अंग्रेजी की MA 1942 विच खालसा कॉलेज अमृतसर तो की। फिर उन्होंने ला कॉलेज लाहौर तो LLB करने उपरंत पहला फौजी अफसर रहे कदों तो कदों तक 1942 तो 43 तक। फिर लाइजा अफसर, मुड़ बसाओ विभाग, लोक संपर्क अधिकारी, मुड़ बसाओ विभाग जलंधर, संपादक जागृति अते एडवांस सहायक सूचना अधिकारी जलंधर, सूचना अधिकारी भारत सरकार दिल्ली अते चंडीगढ़ अते जॉइंट डायरैक्टर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना अनेकों विभागों में सेवा निभाई। इस दौरान डेपूटेशन ते पंजाब के मुख मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल दे प्रैस सकत्तर भी रहे। 1949 विच हरबंस कौर नाल उन्हां दा विआह होया। उन्हां दे घर 3 लड़कियां ते 2 लड़के पैदा होए। ये सी उन्हां दा जीवन। उन्हां दियां कुछ रचनावां बच्चों जिहड़े तुहाडे नाल सांझियां करांगी।
ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੰਡ, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ, ਗੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਦੁਆਦਸ਼ੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 10 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਸਰੋਜ ਤੇ ਵੀਨਾ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਸਰੋਜ ਤੇ ਵੀਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਚਿਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੌ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਕਾ ਕਾਕਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਣ ਕਾਰਨ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੌਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸੜਕ ਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਰੋਜ ਤੇ ਵੀਨਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਕੇਵਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੀਲ-ਮੀਲ ਦੂਰ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਸਮੁਸੇ ਜਿਹੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਉਹ ਦੌੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਦੌੜ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਟਾ 2, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਰ, ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੱਧਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ, ਵਿਚਕਾਰ ਘਾਹ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਘਣ ਲਈ ਖੱਪੇ ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਗਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਉੱਤਰ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਕੁੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਈ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ
देरी होण कारण ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਖੱਪੇ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ। ਪਰਛਾਵਾਂ, ਸਾਇਆ, ਅਕਸ਼। ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਮਤ ਲਾਉਣਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ। ਕੁਸਮੁਸਾ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ। ਉਜਾੜ, ਬੀਆਬਾਨ। ਸੁੰਨੀ ਥਾਂ। ਅੱਪੜਨਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸ਼ਲਾਘਾ, ਸਿਫਤ, ਉਸਤਤ। ਵਿਦਾਇਗੀ, ਤੋਰਨਾ, ਵਿਦਾ ਕਰਨਾ। ਡਾਢੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਰਮ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਨੰਬਰ 2 ਉੱਪਰ, ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ 2-3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ? ਵੀਨਾ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਨੰਬਰ 3, ਭਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਏ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਹੋ, ਖੌਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਿਲ ਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਿਆ ਖਾਂ ਭਲਾ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ? ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀਨਾ ਤੇ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੋ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਜਾੜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਜਾੜ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਜਾੜ। ਨੰਬਰ 2 ਉੱਪਰ ਹੈ ਵਾਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਕੁਮਾਂਤਰੀ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਕੁਮਾਂਤਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਲਿਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ। ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਸ਼ਾਹਕਾਰ। ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਤਿ ਕਥਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ।
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 67ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੜਕੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ। 2 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 22। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਵਮਪਤ ਰੁਚਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਰੁਚਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸਮੇਤ 16 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਗੌਰਵ ਕਦੂਜੀ ਸਹਾਮਤ ਰਾਧੇ ਸੁਦੇ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੈਰਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਐਂਗਲਿਕਾ ਡਾਇਨਸੌਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਦਿਨਥਾਰਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰੋਮਲਨ, SM ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅਖਿਲ ਕਿਲਾਂਬੀ, ਜੋਇਨਾ ਚੱਕਰਬਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ ਮਟੇਈ, ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਨੰਦੂ ਦਲੀਪ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮਨੰਦ, ਸਰਬਾਨੰਦ ਸਾਹਾ, ਨਲੇਸ਼ ਹਰੇਵਰਮ ਭੀਲਪੇਵਮ, ਭੀਮਸੇਨ, ਸਿਵਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।